नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक बार फरीथी हूँ टीलाड़ा अश्विन आप बधानु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आजनो आपणो टॉपिक है धोरण 9 विज्ञान प्रकरण 3 परमाणु अने अणुओ। सौथी पहला लेक्चर में आपणे परमाणु विषे थोड़ी घणी माहिती मेळवी। बीजा लेक्चरनी अंदर आपणे परमाणु अने परमाणुना वजन विषे माहिती मेळवी, जेने आपणे परमाणुीय दळ तरीके ओळखाय छे। शुरुआत में वैज्ञानिकोए परमाणुीय दळ मापवा माटे सापेक्ष दळ तरीके ऑक्सिजननो उपयोग कर्यो अने पाछळथी सापेक्ष दळ एने कार्बननी मददथी माप्युं अने जुदा जुदा तत्वोनुं परमाणुनुं सापेक्ष दळ रजू कर्युं। त्यारे वैज्ञानिकोए जोयुं के मोटा भागना परमाणुनुं दळ पूर्णांक संख्यामां जोवा मळ्युं हतुं। पछी आपणे जोयुं के परमाणु सामान्य रीते स्वतंत्र अस्तित्व धरावतो नथी, का ते अणु स्वरूपे अथवा तो संयोजन स्वरूपे जोवा मळे छे। अणुओ विषे पण आपणे थोड़ा घणी चर्चा करी के जुदा जुदा पदार्थों जुदी जुदी संख्यामां एकबीजा साथे जोड़ाईने अणु बनावे छे। सामान्य रीते निष्क्रिय वायुओ जेवा के आर्गोन, नियोन, हीलियम जेवा एक परमाणुीय तत्वो होय छे, जेनी परमाणुीयता एक कहेवाय छे। बीजी अधातुओ ऑक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फरस ने सल्फर एक करता वधु परमाणु जोड़ाईने अणु बनावे छे, ज्यारे धातुओ ना अणुओ मोटा भागे एक ज प्रकारना परमाणुथी बनेला होय छे। तो शुरुआत करिए संयोजनोना अणुओ। जुदा जुदा तत्वोना परमाणुओ एक निश्चित प्रमाण में एकबीजा साथे जोड़ाईने संयोजनना अणुओनुं निर्माण करे छे। तो मित्रों कोईपण सूत्र एमनेम लखातुं नथी। सामान्य रीते एनी संयोजकताने ध्यानमां लई अने एनी निश्चित संख्या प्रमाणे एनुं सूत्र लखाय छे। आपणुं सौनुं जाणीतुं एवुं सूत्र NaCl एटले मीठुं, सोडियम क्लोराइड। मित्रों आपणे क्यारेय जोयुं के Na2Cl आवुं क्यांय लखेलुं होय तो के ना। एवी ज रीते H2O, तो H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ज ऑक्सिजन लखाय छे तो ज एने पाणी कहेवाय। जो हूँ H2O नी जग्याए हूँ लखूँ HO तो आने पाणी नहीं कहेवाय। हूँ लखूँ OH तो आने पण पाणी नहीं कहेवाय। हूँ लखूँ HO2 तो आने पण पाणी कहेवाशे नहीं। पण जो एने लखूँ के H2O तो ज आने पाणी कहेवाय छे। बीजा अणुसूत्रों में जो निश्चित संख्या नहीं, एक में 1 ऑक्सिजन 1 हाइड्रोजन, एक में सामान्य रीते बात करिए तो अहीं 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सिजन तो पण पाणी बनतो नहीं। एटले जो परमाणुनी संख्या निश्चित नहीं होय तो आपणे एने कोईपण नाम आपी शकशुं नहीं। पाणी कहेवुं होय तो मारे फरजियात 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सिजन जोईए। तो चालो आपणे कोष्टक 3.4 में केटलाक उदाहरणों आपेला छे। तो आ छे आपणुं कोष्टक 3.4। तो पहेलुं संयोजन छे पाणी, एमां हाइड्रोजन अने ऑक्सिजननो उपयोग थाय छे अने एनो दळथी गुणोत्तर छे 1:8। ए ज रीते एमोनिया, तो सामान्य रीते एमोनियानुं अणुसूत्र थाय NH3 एटले एनो दळथी गुणोत्तर छे 14:3। ए ज रीते कार्बन डायोक्साइड जेनुं सूत्र थाय CO2 अने एनो दळथी गुणोत्तर छे सामान्य रीते 3:8 अने कार्बन डायोक्साइड में कार्बन अने ऑक्सिजननो उपयोग थाय छे। तो आ दळथी गुणोत्तर केवी रीते आवे छे चालो आपणे जोईए। सामान्य रीते जो हूँ पाणीनी वात करूँ तो पाणी में आवे छे H2O। हवे हूँ हाइड्रोजननुं वजन लखूँ तो हाइड्रोजननुं वजन छे 1 अने जो ऑक्सिजननुं वजन लखूँ तो ऑक्सिजननुं वजन छे 16। बराबर। हवे परमाणुनी गणतरी करो तो अणुसूत्र में H2 एटले 2 हाइड्रोजन अने छेद में 1 ऑक्सिजन। हवे 2 हाइड्रोजननुं वजन 1 हाइड्रोजननुं वजन 1 अने 1 ऑक्सिजननुं वजन 16। तो 2/16 एटले छेद उडाड़ो एटले केटला आवे 1/8 एटले एनुं वजननुं प्रमाण थयुं 1:8। जो एवी ज रीते जो हूँ एमोनियानी गणतरी करूँ तो एमोनियानुं अणुसूत्र छे NH3 एटले हूँ अहीं लखुं छुं के नाइट्रोजननुं वजन छे 14
નાઇટ્રોજનનું વજન છે 14 અને હાઇડ્રોજનનું વજન છે 1. તો ઉપર આવશે નાઇટ્રોજન અને નીચે આવશે 3 ગુણ્યા હાઇડ્રોજન. તો એક નાઇટ્રોજનનું વજન 14 અને 3 અને 1 હાઇડ્રોજનનું વજન 1. તો 14/1 તો જવાબ આવશે 14. તો એનો ગુણોત્તર થશે 14/3 તો જવાબ આવશે 14/3. આ જ રીતે જો હું કાર્બન ડાયોક્સાઇડની ગણતરી કરું તો એનું થાય CO2. હવે કાર્બનનું વજન છે 12, ઓક્સિજનનું વજન છે 16. હવે જો હું એની ગણતરી કરું તો ઉપર લખવાનો કાર્બન અને નીચે 2 ગુણ્યા ઓક્સિજન. હવે એક કાર્બનનું વજન કેટલું 12 એટલે અંશમાં આવશે 12 અને 2 ગુણ્યા 1 ઓક્સિજનનું વજન કેટલું 16. તો આવશે 12/16 = 32. જો હું છેદ ઉડાડું બરાબર તો 4 તેરી 12 અને 8 ચોક 32. તો ઉપર આવશે 3 અને નીચે આવશે 8 એટલે એનું ગુણોત્તર પ્રમાણ થશે 3/8. બરાબર. જો હું આવી રીતે જુદા જુદા અણુઓ લઈ અને આપણે એનું વજનથી ટકાવાર પ્રમાણ ગણી શકીએ છીએ. પ્રવૃત્તિ 3.2 અણુઓમાં રહેલા પરમાણુના સાપેક્ષ દળ માટે કોષ્ટક 3.4 તથા તત્વના પરમાણુઓના દળ માટે કોષ્ટક 3.2 જુઓ. એટલે અણુના વજન માટે 3.4 અને પરમાણુના વજન માટે 3.2. તો કોષ્ટક 3.4માં આપેલ સંયોજનોના અણુઓમાં રહેલા પરમાણુઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર શોધો. અહીંયા આપણને એક ઉદાહરણ આપ્યું છે. પાણીના અણુઓમાંના પરમાણુઓની સંખ્યાનું પ્રમાણ નીચે મુજબ નોંધી શકાય. તો પાણીનું અણુસૂત્ર સામાન્ય રીતે શું થશે તો કે H2O, જેમાં 2 હાઇડ્રોજન અને 1 ઓક્સિજન. હવે એનું ગુણોત્તર પ્રમાણ આપણને કીધું છે H દળથી ગુણોત્તર 1, પરમાણુય દળ 1 અને દળનું ગુણોત્તર પરમાણુય દળ 1 અને એની સંખ્યા કેટલી 2. ઓક્સિજન દળનો ગુણોત્તર 8 અને ઓક્સિજનનું વજન કેટલું તો કે 16. તો 8/16 એટલે 1/2. આમ પાણી માટે પરમાણુઓની સંખ્યાનો ગુણોત્તર H/O = 2/1 છે. તો આ રીતે આપણે દળથી ગુણોત્તર શોધી શકીએ છીએ. એટલે કે દળથી ગુણોત્તર કેવી રીતે ગોતવાનો તો કે ઉપર એના પરમાણુનું વજનનો ગુણોત્તર મૂકવાનો, નીચે સામાન્ય રીતે કહીએ તો એનું ઉપર અણુઓના વજનનો ગુણોત્તર મૂકવાનો, નીચે પરમાણુનું વજન મૂકવાનું. આ રીતે આપણે એનું સાપેક્ષ દળ ગોતી શકીએ. હવે 3.3.3 આયન એટલે શું? તો અત્યાર સુધી મિત્રો આપણે પરમાણુ, અણુ અને અણુઓના સંયોજનો વિશે ચર્ચા કરી. હવે આપણે આયન વિશે ચર્ચા કરવાની છે. અહીં આયન એટલે લોખંડ નહીં પણ જે પરમાણુ ધન અથવા તો ઋણ વીજભાર ધરાવે છે તેવા પરમાણુને આયનો કહે છે. આ આયનો બનવા પાછળનું કારણ છે કા તત્વની છેલ્લી કક્ષામાં રહેલ ઇલેક્ટ્રોન કક્ષાને પૂરી કરવા કા કોક ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે અથવા તો કોઈ પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન મેળવે ત્યારે એ પરમાણુ કે અણુની જગ્યાએ આપણે એને આયન કહીએ છીએ. તો શું કહે છે? ધાતુ અને અધાતુયુક્ત સંયોજનો વીજભારિત ઘટકોના બનેલા હોય છે. આ વીજભારિત ઘટકોને આયનો કહે છે. આયન વીજભારિત કણ હોય છે, જેમ હમણાં મેં વાત કરી એમ, અને તે કા ધન વીજભારિત અથવા તો ઋણ વીજભારિત હોઈ શકે છે. તો મિત્રો યાદ રાખજો, જો કોઈ પણ પરમાણુ જો છેલ્લી કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે તો એને ધન વીજભારિત કહેવાય, અને જો કોઈ પરમાણુ આ ઇલેક્ટ્રોનનો સ્વીકાર કરે તો એને ઋણ વીજભારિત કહેવાય છે. એટલે ઋણ વીજભારિત આયનને એનાયન અને કહે છે અને ધન વીજભારિત આયનને કેટાયન કહે છે.
ઉદાહરણ તરીકે સોડિયમ ક્લોરાઇડ NaCl લઈએ તો તેના ઘટક કણો તરીકે ધન વીજભારિત સોડિયમ આયનો Na+ અને ઋણ વીજભારિત ક્લોરિન આયનો Cl- હોય છે. તો કેવી રીતે મિત્રો, ચાલો થોડીક આપણે વાત કરીએ. તો જો હું વાત કરું તો સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 11, એટલે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય પહેલામાં 2, બીજામાં 8 અને 1. હવે એની આ છેલ્લી કક્ષા પૂરી કરવા સામાન્ય રીતે એને 7 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે. તો આપણે સમજી શકીએ કે 7 ઇલેક્ટ્રોન લેવાની જગ્યાએ કોકને 1 ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરી દે. હવે ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કર્યું એટલે શું થશે? સોડિયમ ધન વીજભારિત બનશે. જેટલા ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે એટલા ઉપર પ્લસ લાગે. અહીં 1 ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે છે એટલે E થશે Na+. અને આવી જ રીતે જો હું ક્લોરિનની વાત કરું તો ક્લોરિનનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 17. તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 2, 8 અને 7. હવે આ છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 7. તો એને આપણે અગાઉ શીખી ગયા કે કોઈપણ પરમાણુની છેલ્લી કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એને પૂર્ણ કહેવાય. તો ક્લોરિન 7 ઇલેક્ટ્રોનના દાન કરવાની જગ્યાએ 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે, અને 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર ઋણ હોવાથી એને Cl- લખાય છે. જો કોઈ પરમાણુ માની લ્યો કે 2 ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે, દાખલા તરીકે Mg, એટલે કે એનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 12, તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 2, 8, 2. બરાબર. હવે સાદી ગણતરીની વાત કરીએ તો આને છેલ્લી કક્ષા પૂરી કરવા કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે? તો કે 8 ઇલેક્ટ્રોન. હવે તો 2 લેવા સહેલા પડે કે 6 લેવા સહેલા પડે કે 2 આપવા? તો કે 2 આપવા. એટલે મેગ્નેશિયમ છે એ પોતે 2 ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરી, કેટલાનું દાન કરે છે? 2નું. એટલે Mg+2 સંયોજકતા ધરાવે. જેટલા ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરશે એટલી સંયોજકતા ધરાવે છે. આવી જ રીતે હું ઓક્સિજનની વાત કરું તો ઓક્સિજનનો ક્રમ છે 8મો, એટલે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 2, 6. હવે છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? તો કે 6. હવે તો 6 આપવા સહેલા પડે કે 2 લેવા? ઓબ્વિયસલી 2 લેવા. તો ઓક્સિજન છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે છે. ઓક્સિજન છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન લે છે? 2, એટલે એ લખાય છે O-2. જેટલા ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે, જો ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે તો શું લખવાનું? માઇનસ. એટલે કે જો ઇલેક્ટ્રોન લે તો શું લખવાનું? માઇનસ. અને જો ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે તો શું લખવાનું? પ્લસ. ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરશે તો એ આયન કેવો બનશે? ધન. અને ઇલેક્ટ્રોનનો સ્વીકાર કરશે તો એ આયન કેવો બનશે? ઋણ. તો સામાન્ય રીતે ધાતુઓ છે એ ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે છે. ધાતુઓ શું કરે છે? ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે છે, એટલે ધાતુઓનું પ્લસ આવશે. અને અધાતુ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે એટલે એ આવશે ઋણ. તમે કોઈપણ પાસે, કોઈ વ્યક્તિ પાસે કોઈ વસ્તુ લ્યો તો આપણે એના ઋણી બનીએ છીએ, અને સામેવાળો વ્યક્તિ આપણને વસ્તુ આપે છે એટલે આ એ ધનવાન, એટલે દાન કરે છે. એટલે જો ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરતા હોય તો પ્લસ, અને જો ઇલેક્ટ્રોન મેળવતો હોય તો માઇનસ, એટલે કે ઋણ. તો હવે આપણે સમજીએ ફરીથી કે ઋણ વીજભારિત આયનોને એનાયન કહે છે અને ધન વીજભારિત આયનોને કેટાયન કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે સોડિયમ ક્લોરાઇડ. તો યાદ રાખજો, સોડિયમનો ક્રમ છે 11મો, એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરશે. એટલે કે સોડિયમ છે એનો ક્રમ છે 11મો, એટલે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 2, 8, 1. અને ક્લોરિન છે એનો ક્રમ છે 17મો, એટલે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 2, 8, 7. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે સોડિયમ પાસે 1 ઇલેક્ટ્રોન વધે છે અને ક્લોરિનને 1 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે.
तो सोडियमનો इलेक्ट्रॉन केने दान करशे? क्लोरीन ने। सोडियमનો इलेक्ट्रॉन केने दान करशे? क्लोरीन ने। એટલે સોડિયમે આપેલો એક ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરીન સ્વીકારશે। જેમાં લખ્યું છે ઉદાહરણ તરીકે સોડિયમ ક્લોરાઇડ જેને આપણે સામાન્ય મીઠું કહીએ છીએ NaCl લઈએ તો તેના ઘટક કણો તરીકે ધન વીજભારિત કોણ થયો? સોડિયમ આયનો, જેને Na+ અને ઋણ વીજભારિત ક્લોરાઇડ આયનો Cl- હોય છે। આયન એક વીજભારિત પરમાણુ અથવા તો ચોખ્ખો વીજભાર ધરાવતા પરમાણુઓનો સમૂહના બનેલા હોય છે અને વીજભાર ધરાવતા પરમાણુઓના સમૂહ બહુપરમાણુય આયન તરીકે ઓળખાય છે। આપણે આયનોના નિર્માણ વિશે પ્રકરણ 4માં વધુ અભ્યાસ કરીશું। તો જોઈએ, અહીં આપણે આયનીય સંયોજનો અને જોડાતા જે તત્વો બને છે એ તત્વ અને એનો દળથી ગુણોત્તર। તો પેલું છે આપણું કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ। તો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડમાં કેટલા તત્વો હોય છે? એક કેલ્શિયમ અને એક ઓક્સિજન। એનું વજનનું પ્રમાણ છે 5:2। એવી જ રીતે મેગ્નેશિયમ સલ્ફાઇડ, એમાં મેગ્નેશિયમ અને સલ્ફર હોય છે, એનું વજનનું ગુણોત્તર છે 3:4। અને બીજું છે સોડિયમ ક્લોરાઇડ NaCl, જેમાં સોડિયમ અને ક્લોરીન હોય છે, એને વજનનો ગુણોત્તર છે 23:35.5। કેવી રીતે? ચાલો આપણે થોડુંક જોઈએ। માની લો કે પહેલું ઉદાહરણ છે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ। જો એનું અણુસૂત્ર લખું તો કેલ્શિયમનું Ca અને ઓક્સિજનનું O। તો મેં અગાઉ કીધું એમ કે કેલ્શિયમનું વજન છે એના કેન્દ્રમાં 20 પ્રોટોન અને 20 ઇલેક્ટ્રોન, એટલે એનું વજન છે 40 અને ઓક્સિજનનું વજન છે 8। હવે એના વજનનો ગુણોત્તર કરો તો ઉપર શું લખવાનું? કેલ્શિયમ, અને નીચે શું લખવાનું? ઓક્સિજન। તો કેલ્શિયમનું વજન છે 40 અને ઓક્સિજનનું વજન 8 નહીં પણ 16 છે, 8 પ્રોટોન અને 8 ઇલેક્ટ્રોન, એટલે 40/16। તો આનો જો બાદબાકી કરું તો 8×5 = 40 અને 8×2 = 16। તો વજનનો ગુણોત્તર આવ્યો 8×5 = 40, એટલે ઉપર આવશે 5 અને નીચે 8×2 = 16। એટલે કે જો હું લખું તો શું આવ્યું? તો કે 40/16। 40/16। તો આને આ લખી શકું 8×5 અને આને 8×2। તો 8 8 ઉડી ગયા, કેટલા આવ્યા? 5/2। તો અહીં આપણે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડનો ગુણોત્તર છે 5:2। એવી રીતે મેગ્નેશિયમ સલ્ફાઇડ। તો મેગ્નેશિયમ સલ્ફાઇડનું સૂત્ર છે Mgs, જેમાં મેગ્નેશિયમનું વજન છે, સામાન્ય રીતે મેગ્નેશિયમનું વજનમાં 12 પ્રોટોન અને 12 ન્યુટ્રોન, એટલે 24 છે, અને સલ્ફરનું વજન છે 32। તો ઉપર Mg અને નીચે S। તો જો હું એનો ગુણોત્તર લઉં તો શું થશે? 32/24। તો ઉપર આવશે મેગ્નેશિયમ અને નીચે આવશે સલ્ફર। તો મેગ્નેશિયમનું વજન થશે 24 અને સલ્ફરનું વજન થશે 32। તો શું થશે? ઉપર 8×3 અને નીચે 8×4। તો 8 8 ઉડી જાય, તો ઉપર વધે 3/4। અને આવી જ રીતે જો હું સોડિયમ ક્લોરાઇડ લઉં, સોડિયમ ક્લોરાઇડનું સૂત્ર છે NaCl, એટલે ઉપર Na અને નીચે Cl। તો સોડિયમનું વજન છે 23, જ્યારે ક્લોરીનનું વજન છે 35.5। તો એના વજનનો ગુણોત્તર થશે 23:35.5। તો હવે આ વજન, અણુસૂત્ર, આયનીય સંયોજનો જોયા પછી આપણે આ રાસાયણિક સૂત્રો કેવી રીતે લખવામાં આવે છે તેના વિશે અહીં આપણને સમજાવેલું છે। શું કહે છે? કોઈપણ સંયોજનોનું રાસાયણિક સૂત્ર તે સંયોજનના બંધારણનું સાંકેતિક નિરૂપણ છે। જુદા જુદા સંયોજનોના રાસાયણિક સૂત્રો સરળતાથી લખી શકાય છે, અને આ માટે આપણે તત્વની સંજ્ઞાઓ અને
તેઓની સંયોજાવાની ક્ષમતાનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. કોઈપણ તત્વની સંયોજાવાની શક્તિને તે તત્વની સંયોજકતા કહે છે. એટલે સંયોજકતા એટલે આપણે અગાઉ પણ વાત કરી હતી એમ કે છેલ્લી કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને તત્વની સંયોજકતા કહેવાય છે. અને કોઈ એક તત્વના પરમાણુઓ અન્ય તત્વના પરમાણુ સાથે સંયોજાઈને કેવી રીતે રાસાયણિક સંયોજનો બનાવે છે તે જાણવા માટે આપણે સંયોજકતાનો ઉપયોગ થાય છે. કોઈપણ તત્વના પરમાણુની સંયોજકતાને તે પરમાણુના હાથ અથવા તો હથેળી સ્વરૂપે વિચારી શકાય. કેવી રીતે? અહીં આપણને ઉદાહરણ આપ્યું છે કે કેવી રીતે એક પરમાણુ જુદા જુદા અણુઓ સાથે એટલે કે જુદા જુદા પરમાણુ સાથે જુદી જુદી સંખ્યામાં સંયોજાય છે. તો ઉદાહરણને ખાસ સમજજો. શું કહે છે? મનુષ્યને 2 હાથ તથા ઓક્ટોપસને 8 હાથ હોય છે. હવે એક ઓક્ટોપસે અમુક મનુષ્યને એવી રીતે પકડવા છે કે જેથી ઓક્ટોપસના 8 હાથ અને મનુષ્યના બંને હાથ એકબીજા સાથે જકડાઈ જાય. તો તમારા મત મુજબ એક ઓક્ટોપસ કેટલા મનુષ્યોને પકડી શકે? એટલે અહીં ઓક્ટોપસને O તરીકે અને મનુષ્યને H તરીકે દર્શાવો. તો જો હું આ સંયોજનનું સૂત્ર દોરું તો ઓક્ટોપસને O તરીકે એટલે ઓક્ટોપસના કેટલા હાથ છે? 8. 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 હાથ. અને મનુષ્યને કેટલા હાથ છે? 2. તો અહીંયા હું દરેકમાં એક એક મનુષ્ય દોરું છું. તો આ એક મનુષ્ય છે એને કેટલા હાથ હોય છે? 2. તો આ એક મનુષ્ય, એક આ ઓક્ટોપસ સાથે અને એક આ બીજો મનુષ્ય, તો એક હાથ અહીંયા, એક હાથ અહીંયા. આ ત્રીજો મનુષ્ય, તો એક હાથ અહીંયા, એક હાથ અહીંયા. અને આ ચોથો મનુષ્ય, તો એક હાથ અહીંયા અને એક હાથ અહીંયા. એનો અર્થ શું થયો કે ઓક્સિજન કેટલા વપરાણા? ઓક્ટોપસ O 1 વપરાણો અને મનુષ્ય કેટલા વપરાણા? 4. એટલે હાઇડ્રોજન 4 વપરાણા અને ઓક્સિજન 1 વપરાણું. એટલે જો અહીંયા આપેલું છે, અહીં ઓક્ટોપસને O તરીકે અને મનુષ્યને H તરીકે દર્શાવો. શું તમે આ સંયોગીકરણ માટેનું સૂત્ર લખી શકો ખરા? તો આપણે હમણાં જ લખ્યું હતું. શું હતું? શું તમે OH4 સૂત્ર મેળવો છો? એટલે કે ઓક્ટોપસ 1 છે અને હાઇડ્રોજન એટલે માણસ 4 છે. કારણ કે ઓક્ટોપસના 8 હાથ છે, માણસના 2 હાથ છે. તો એક ઓક્ટોપસ સાથે 4 માણસ સંયોજાય છે. અહીં Hની નીચે દર્શાવેલ 4 એ ઓક્ટોપસ દ્વારા પકડાયેલા મનુષ્યોની સંખ્યા સૂચવે છે. કોષ્ટક 3.6માં કેટલાક સામાન્ય અને બહુપરમાણીય આયનોની સંજ્ઞાઓ દર્શાવેલી છે. આપણે હવે પછીના પ્રકરણમાં આ સંયોજકતા વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો અહીં મિત્રો કેટલાક તત્વોની સંયોજકતા આપણને આપેલી છે અને આ સંયોજકતા આપણે પાકી કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ જેમ જેમ કોષ્ટકનો ઉપયોગ થતો જશે તેમ તેમ આપણે એને યાદ રાખતા જશું. પરંતુ જો 10મા ધોરણમાં રસાયણ વિજ્ઞાનમાં આગળ વધવું હોય તો આ સંયોજકતા ખૂબ જ અગત્યની છે. જો નીચે સૂચના આપેલી છે કે કેટલાક તત્વો એકથી વધુ સંયોજકતા દર્શાવે છે અને કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ રોમન આંક તેની સંયોજકતા દર્શાવે છે. અહીં આપણે વાત કરીએ તો સોડિયમની સંયોજકતા Na+1, પોટેશિયમ K+, સિલ્વર Ag+, કોપર 1. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે વચ્ચે જે કાઉન્સમાં રોમન અંક છે એને સંયોજકતા 1 Cu+1. એવી જ રીતે જો અહીં જો કોપર કાઉન્સમાં 2 કર્યું છે અને ક્યુસિક કહેવાય છે Cu+2. એટલે કેટલાક સંયોજનો એક કરતાં વધુ સંયોજકતા ધરાવે છે. એવી જ રીતે મેગ્નેશિયમ Mg+2, કેલ્શિયમ Ca+2, ઝિંક Zn+2, આયર્ન Fe+2, કોપર Cu+2 અને એલ્યુમિનિયમ Al+3 અને આયર્ન Fe+3. આ બધી પ્લસ સંયોજકતા છે જે મોટા ભાગે ધાતુઓ છે. એવી જ રીતે અધાતુમાં હાઇડ્રોજન મેં કીધું એમ અપવાદ છે, એની સંયોજકતા પ્લસય છે અને માઇનસય છે. ક્લોરીનમાં Cl-, બ્રોમિનમાં Br-, આયોડિનમાં I-, ઓક્સિજનમાં O2- ને સલ્ફરમાં S-2. અને નાઇટ્રોજનમાં નાઇટ્રોજનની સંયોજકતા
N-3 આ સંયોજનો છે અને આ છે બહુપરમાણીય આયન જેને સમૂહ કહેવાય છે। તો એમાં એમોનિયાની NH4+ એક હાઇડ્રોક્સાઇડની OH-, નાઇટ્રેટની NO3-, હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ HCO3-, કાર્બોનેટમાં CO3-2, સલ્ફાઇડની SO3-2 અને સલ્ફેટની SO4-2 અને ફોસ્ફેટ PO4 તો આ છે એ જુદા જુદા તત્વોની સંયોજકતા છે, બરાબર। અત્યારે આપણે સંયોજકતાને યાદ નથી રાખવાની, પણ સૂત્રો લખતી વખતે આપણે આ સંયોજકતાને વારંવાર જોવાની રહેશે। એટલે જ્યારે જ્યારે આપણે સૂત્ર લખવાનું થાય ત્યારે તમે તમારી બુક ખોલી અને આ કોષ્ટકને ખુલ્લું રાખવાનું રહેશે। હવે તો સંયોજનોના સૂત્ર કેવી રીતે લખવા એ આપણને અહીં સમજાવેલું છે। તો જો રાસાયણિક સૂત્રો લખતી વખતે તમારે નીચે દર્શાવેલા નિયમનું પાલન કરવું જોઈએ। તો એમાં શું કહે છે કે આયનની સંયોજકતા અથવા વીજભાર સમતોલિત હોવા જોઈએ। એટલે કે અમે સૂત્ર લખ્યા પછી જો વીજભારની ગણતરી કરો તો છેલ્લે વીજભારની દ્રષ્ટિએ પદાર્થ શૂન્ય એટલે કે તટસ્થ થઈ જવો જોઈએ। બીજું કે જ્યારે સંયોજન ધાતુ અને અધાતુ બંને ધરાવતું હોય ત્યારે, એટલે કે સંયોજન બે પ્રકારના છે, ધાતુ હોય અને અધાતુ હોય, ત્યારે તો શું કરવું આ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો। ત્યારે પ્રથમ ધાતુની સંજ્ઞા લખવાની અથવા તો એનું નામ લખાય છે અને પછી અધાતુની સંજ્ઞા અથવા એનું નામ લખાય છે। ઉદાહરણ તરીકે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ, જેમાં કેલ્શિયમ છે એ ધાતુ છે અને પાછળનું ઓક્સાઇડ એટલે ઓક્સિજન છે એ અધાતુ છે, એટલે એને લખાય CaO। એવી જ રીતે સોડિયમ ક્લોરાઇડ, એમાં Na છે એ ધાતુ છે અને ક્લોરિન છે એ અધાતુ છે। આયર્ન સલ્ફાઇડ, તો આયર્નમાં Fe છે એ ધાતુ છે અને સલ્ફર છે એ અધાતુ છે। કોપર ઓક્સાઇડ, જેમાં Cu કોપર ધાતુ છે, અહીં કોપર છે એ ધાતુ છે અને ઓક્સિજન છે એ અધાતુ છે। અહીં ઓક્સિજન, ક્લોરિન અને સલ્ફર અધાતુઓ છે અને તેઓને જમણી તરફ લખાય છે, એટલે કે ધાતુને ડાબી બાજુ, અધાતુને જમણી બાજુ। જ્યારે કેલ્શિયમ, સોડિયમ, આયર્ન અને કોપર ધાતુઓ છે અને તેઓને ડાબી તરફ લખાય છે। ત્રીજો, બહુપરમાણુય આયનો દ્વારા બનતા સંયોજનોમાં આયનને કૌંસમાં દર્શાવી અને કૌંસની બહાર તેની સંખ્યા લખાય છે। એટલે કે જો કોઈ સમૂહ સાથે સંયોજનો જોડાય, અહીં આપણને આ જે સમૂહ છે બહુપરમાણીય આયન એટલે એક કરતાં વધુ પરમાણીય આયનો છે, એની હારે જ્યારે તમે કોઈ સંયોજનોને જોડો તો એના આગળ કાઉન્સ કરી અને જે પણ કંઈ સંખ્યા ગુણવાનું હોય છે એને કાઉન્સની બહાર નીચે લખાય છે। ઉદાહરણ તરીકે MgOH2, Mg એટલે મેગ્નેશિયમ અને બહુપરમાણીય આયન OH છે એને 2 વડે ગુણવાનું થાય તો OH2। પણ જો સંખ્યા 2, 3, 4, 5 ગુણવાની હોય તો, પરંતુ શું કહે છે જો બહુપરમાણીય આયનની સંખ્યા 1 હોય તો કૌંસ દર્શાવવાની જરૂર નથી। એટલે કે જો એક જ સંખ્યા કે આયનો હોય તો એને કેવી રીતે લખાય NaOH, તો ત્યાં કાઉન્સ કરવાની જરૂર નથી। એટલે કે અહીં કાઉન્સ કરવાની આવી રીતે કોઈ જરૂર રહેતી નથી, સામાન્ય સાદું સૂત્ર લખવાનું રહેશે। પણ જો એને ગુણવાનું થાય તો કાઉન્સ કરી અને નીચેની ભાગમાં આપણે 2 વડે એને ગુણી શકાય। તો હવે સાદા સંયોજનોના સૂત્રો, તો આ સંયોજનો લખવા કેવી રીતે તો જોઈએ આપણે। 2 જુદા જુદા તત્વોથી બનતા સૌથી સરળ સંયોજનોને દ્વિઅંગી સંયોજનો કહે છે। કોષ્ટક 3.6માં કેટલાક આયનોની સંયોજકતાઓ દર્શાવેલ છે અને તમે તેનો ઉપયોગ સંયોજનોના સૂત્રો લખવા માટે કરી શકો છો। સંયોજનોના રાસાયણિક સૂત્રો લખતી વખતે આપણે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ ઘટક તત્વો અને તત્વોની સંયોજકતાઓ લખીએ છીએ અને ત્યારબાદ સંયોજકતા પરમાણુઓની સંયોજકતાઓ કૌંસ કરીએ છીએ।
તો મિત્રો આ સંયોજનો કેવી રીતે લખવા, કેવી રીતે સરળ એને બનાવવા એ આપણે આગળના ભાગમાં જોશું. આજ માટે એટલું જ. આભાર.